Hello dear English learners and lovers. Today I am present with a new video that is very special video and very interesting video for all English learners and lovers, and not only English lovers and learners but also all competitive aspirants and who attempts SLST and Group C, Group D, all. It is please please watch the video and you can learn a lot from this video. So let's start. Correct errors of the following sentences given below. So today I am going to teach you error correction. So it is very important for all competitive exams. And so question number 1. He is an English teacher. So our teacher of English. Question হচ্ছে he is an English teacher, not teacher of English. So it is wrong. He is an English teacher. English teacher, it is wrong. He is an teacher of English. It is right. It is right. One should do his or one's duty. His, it is wrong. One's, it is right. Mr. Sen is a reputed headmaster or a headmaster of repute. So right answer is a headmaster of repute, not reputed headmaster. Reputed headmaster, it is wrong. My grandfather resigned himself from service. So here resigned, here it is wrong because resigned represent pride or so many words. After these words we have to use reflexive pronoun, that is himself. So my grandfather resigned, it is wrong. Resigned himself from service, it is right. If you will come, I shall go. Here there is a error. So if you will come, it is wrong. Don't use here will, because if you come, it is subordinate clause. And I shall go, it is main clause. So we always follow present indefinite tense in subordinate clause, and in main clause we always follow future tense. So it is wrong here, it is wrong. এখানে উইলটা হবে না, Then 6 number question. I, he and you present in the meeting. এখানে তিনটে পারসন আছে, ফার্স্ট পারসন, থার্ড পারসন and সেকেন্ড পারসন. সো এই একটা সেন্টেন্সে যদি তিনটে পারসন থাকে তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে 2, 3, 1. আর একটা হচ্ছে যদি গিলটি কনফেস বুঝায়, সো কনফেশন, তাহলে হবে 1, 2, 3. ইট ইজ 1, 2, 3 ফর কনফেশন আর 2, 3, 1 ইট ইজ নর্মাল সেন্টেন্স. সো এইখানে আনসারটা হবে ইউ, হি অ্যান্ড আই প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং. ইউ ফার্স্ট হবে ইউ, he and I present in the meeting. My brother has come today or this morning. Today morning হবে না this morning হবে? এই ধরনের বাক্য হলে today it is wrong. This morning, today মানে পুরো দিনটা বোঝায়, সেটা তো না. this morning এই সকালবেলা, তাহলে this হবে. Then 2 and 2 make or makes 4. এইখানে
এটা ডিবেটিং আছে, অনেক গ্রামারিয়ানস বলছে মেক্স হবে, ইট ইজ ইনফর্মাল, কিন্তু রাইট ইট ইজ মেক, 2 and 2 মেক 4। টেবিল নাম্বার কোশ্চেন নাম্বার 11, টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট or waits for none। এই যে টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট or waits for none, এইখানে ইনফর্মাল কিছু কিছু গ্রামারিয়ান কিছু বইয়ে যেমন রেন মার্টিন, জেসি নেসফিল্ড, ওইখানে আছে ওয়েটস, কিন্তু মডার্ন গ্রামারিয়ানস বলছে ইট ইজ ইনফর্মাল অ্যান্ড ওয়েট ইট ইজ রাইট আনসার অ্যান্ড ওয়েটস ইট ইজ wrong answer. So answer is time and tide wait for none, not waits. I am suffering from fever for 7 days. So here it is, there is a wrong in this sentence। এখানে একটা এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে পুরো ভুল, কারণ এই ফর ইট ইজ ইউজ ফর পিরিয়ড অফ টাইম, এই যে টাইমের জন্য আমরা এই ফরটাকে ইউজ করেছি। যখন কোনো একটা কাজ আমাদের কিছু সময় ধরে হবে তখন আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। তাহলে এখানে হবে আই হ্যাভ বিন সাফারিং, I have been suffering from fever for 7 days, not I am suffering। Then question number 13, we have a shop of furnitures না ফার্নিচার, কোনটা রাইট? ফার্নিচার্স হবে না ফার্নিচার হবে? সো এইখানে একটা ইট ইজ ফার্নিচার্স, ইট ইজ রং, ফার্নিচার ইট ইজ রাইট। ফার্নিচার্স কখনো হয় না, যদি ফার্নিচার্স আমরা এই প্লুরাল ফর্মটা ইউজ করতে যাই তাহলে আমাদের অবশ্য তার আগে এ লট অফ ইউজ করে আমরা প্লুরাল ফর্ম ইউজ করতে পারি। দেন কোশ্চেন নাম্বার 14, my father admitted me into Jela school। So here it is also, there is also wrong, admit my father, এখানে আনসারটা হবে my father got me admitted, এই মিটা আগে চলে আসবে, তাহলে my father got me admitted into Jela school। it is causative verb। আমি এই পজিটিভ ভার্বের একটা বিস্তারিত ভিডিও আপনাদেরকে পরবর্তীতে অবশ্যই দিব। দেন কোশ্চেন নাম্বার 15, হি গেভ মি অ্যান ইনফরমেশন। এইখানে এই সেন্টেন্সটাতে ভুল আছে কোথায়? অ্যান ইনফরমেশন, ইনফরমেশনে কখনো প্লুরাল ফর্ম হয় না, এটা একটা জানবেন, এটা ইনফরমেশনের প্লুরাল ফর্ম হয় না। আর তার আগে যে অ্যান ইউজ হয়েছে এই অ্যানটা রিমুভ করতে হবে, এই এন হবে না, তাহলে হি গেভ মি ইনফরমেশন, নট অ্যান ইনফরমেশন। দেন কোশ্চেন নাম্বার 16, আই এম সার্চিং ফুডিং অ্যান্ড লজিং। সো আই এম সার্চিং ফুড অ্যান্ড লজিং, এখানে হবে ফুড নট ফুডিং, ফুড অ্যান্ড লজিং, এটা হচ্ছে রাইট আনসার। দ্য টিচার asked students to give attention to him। So to give attention, এই give attention আমরা অনেকেই সচরাচর এই give attention, please give attention বলি, give attention, give homage, give respect, এই give এটা wrong, give it is wrong, actually it is wrong, we should have use here, that is pay attention। তাহলে the teacher asks students to pay attention to him, not give attention। pay attention, pay respect, pay homage, এই pay attention হয়, not give। So then question number 18, each of the students has or have been given same opportunity। এইখানে আমাদের এইখানে দেখতে হবে each of the students, এই each হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ, এই ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন,
অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড প্রোনাউনের পরে অফ আর দা যদি ইউজ হয় তাহলে আমাদের এখানে প্লুরাল ফর্ম ইউজ হবে স্টুডেন্টস, আমরা স্টুডেন্টস ইউজ করেছি। আর এই ইজ যেহেতু আছে বলে এখানে সবসময় আমাদের সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ করতে হবে হ্যাজ, নট হ্যাভ। ইট ইজ হ্যাভ রং, হ্যাজ রাইট। So right answer is each of the students has been given same opportunity. Question number 19. A great many students is or are declared successful. Is a great many, a great many, a good many, many a, এই সমস্ত যদি প্রথমে থাকে তাহলে এ গ্রেট মেনি, যদিও এ আছে কিন্তু এখানে আমাদের প্লুরাল ফর্ম ইউজ হবে আর, নট ইজ। ইট ইজ রং। তাহলে আনসারটা হচ্ছে এ গ্রেট মেনি স্টুডেন্টস আর ডিক্লেয়ার্ড সাকসেসফুল। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম আছে, সেটা আছে মেনি, মেনি এ, মেনি এ যদি থাকে তাহলে এখানে সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ হয়, সিঙ্গুলার ভার্ব, সিঙ্গুলার ভার্ব ফর্ম ইউজ হয়। কিন্তু এ গ্রেট মেনি, এ গুড মেনি যদি থাকে তাহলে ওখানে অবশ্যই সেখানে প্লুরাল ভার্বের প্লুরাল ফর্ম ইউজ করতে হবে। দেন কোশ্চেন নাম্বার 20 and it is the last question of this video. The beauty of the Taj is beggars description. এই যে এখানে ইরের কথাই আছে, যদি আমরা না জানি আমরা তাহলে সেই it is very difficult to find out or detect the error. So a beggar's description, it is a verb. Beggar's description, it is a verb. এই beggar descriptionটা হচ্ছে একটা ভার্ব। অতএব তার আগে যদি এই যে ইজটা ব্যবহার হয়েছে, এই ইজটা এখানে হবে না, কারণ এই বেগার্স ডেসক্রিপশন ও নিজেই একটা ভার্ব। বেগার্স ডেসক্রিপশন মিন্স অবর্ণনীয়, অতুলনীয়। তাহলে দ্য বিউটি অফ দ্য তাজ বেগার্স ডেসক্রিপশন, ইজটা এখানে রিমুভ করতে হবে। সো আজকের ছিল এই ইরর কারেকশনের উপরে ভিডিও। অনেক ভিউয়ার্স প্রশ্ন করেছিলেন যে ইরর কারেকশনের উপরে ভিডিও দিন, অতএব আজকে আমি আপনাদের এই ভিডিওটা প্রোভাইড করলাম। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাউন্ড ইংলিশ একাডেমি সাবস্ক্রাইব করুন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। থ্যাংক ইউ।